बोलो सदगुरु देव की जय। આપણે આપણા જીવનમાં કાયમ સુખાકારી ને આનંદ હોય તો મજા આવે ને। શરીર હાદું માંદું થાય તોય ગમે નહીં। કોઈ વ્યવહારિક આવરણો આવે તો પણ આપને કલ્પના થાય। એ સિવાયના કોઈ આવરણ રૂપ આપણા જીવનની અંદર સમય આવે તો આપને રૂસે નહીં, ગમે નહીં। કાયમ આનંદ હોય તો મજા આવે। તો સંતો કે તમે કાયમ આનંદમાં રહેવાની ઈચ્છા રાખો છો, કાયમ સુખી રહેવાની આશા રાખો છો ને કાયમ મનમાં શાંતિ રાખવાની ઈચ્છા રાખો છો, તો એને માટે તમારે બીજું કંઈ નથી કરવું। તમે સુખ શાંતિ અને આનંદના ચાહક છો તો આનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માનું છે, આપણી ભાષામાં ગુરુનું છે। લક્ષ્મી સાહેબ સંત થયા, એણે એમ કીધું વર્તાણી આનંદની લીલા મને ભીતરમાં સદગુરુ મળ્યા। ઘટ ભીતરમાં જેણે સદગુરુની ઓળખાણ કરી એને જીવનની અંદર આઠે પોર આનંદ રહે છે, આઠે પોર સુખ રહે છે અને શાંતિ રહે છે। વ્યવહારના કાર્યો કરીએ, ધંધો ધાપો કરીએ, આપણા બાળ બચ્ચા આવળ ગોવળ હાચવીએ, એ બધું કરતા જીવનની અંદર કાયમને માટે આનંદ રહે એને માટેનો આ ઉપાય છે। ઘટ ભીતર સદગુરુની ઓળખાણ કરવી। વર્તાણી છે આનંદની લીલા બેની મને ભીતર સદગુરુ મળ્યા। ભીતરમાં એટલે નિજ ઘટની અંદર આ ધ્યાનથી, આ સમરણથી જેને પોતાના દેહ દેવળની અંદર નિજ ઘટમાં ગુરુ સ્વરૂપનું દર્શન કર્યું, એના સંશય મટ્યા, એના ભય મટ્યા, એની ભ્રમણા મટી, એની કલ્પના મટી, એને જીવનમાં એક પછી એક પળ વિશેષ ને વિશેષ આનંદની આવે છે। એટલે જેમ 100 કામ પડતા મેલીને ખાઈ લેવું, એવા 1000 કામ મેલીને મહાપુરુષોનો સત્સંગ કરવો અને કરોડો કામને પડતા મેલીને સદગુરુનું ભજન કરવું। દુઃખના નિવારણ માટે, કર્મના નિવારણ માટે સારામાં સારો અને સહેલામાં સહેલો જો કોઈ ઉપાય હોય તો એનું નામ ભજન છે। વર્તાણી આનંદની લીલા બેની મને ભીતર સદગુરુ મળ્યા।
अखंड बाण दिल भीतर उग्या सगળી भूमिका भाળી सुनमंडल में मारो श्याम बिराजे त्रिकुटी में लागी भीतर में गुरु मिल्या तो क्या मिल्या केवी रीते दर्शाणा के अखंड बाण दिल भीतर उग्या ज्ञान नो सूर्य छे ए अखंड छे ए उदय अस्त थतो नथी आ सूर्य छे ए 12 कलाक अंजवाळू करे तो 12 कलाक अंधारू करे अस्त थाय छे ज्ञान बाण छे ए अस्त नथी थतो ए उग्या पछी अस्त थवानो कोई संभव नहीं। एक वखत सद्गुरुना भजन थी जेने आ ज्ञान प्राप्त करी लीधुं ई पछी ज्ञान क्यारे नष्ट न थाय। आ देह छोड़ीने भले आपणे बीजा देह ने धारण करीए न्याय आ ज्ञान प्राप्त थाय। आ ज्ञान नो कोई दी नष्ट नाश न थाय એટલે એને અખંડ ભાણ કહેવામાં આવે છે। અખંડ ભાણ દિલ ભીતર ઉગ્યા સગળી ભૂમિકા ભાળી અખિલ વિશ્વની અંદર પરમાત્મા વ્યાપક રૂપે રહેલા છે પણ એની ઓળખાણી एनु दर्शन तो महापुरुषों के तमे तमारा निज घटनी अंदर करी शकशो। वीजળી तो जेटलो लांबो वायर हो ई आखा वायर में होय पण ज्यारे बल्बो में आवे तो देखाय के हवे प्रकाश पीड्यो। एम अखिल विश्व छे एनी अंदर वायरनी जेम चैतन्य ब्रह्म विलसीने रह्यो छे पण एनो जोवाय क्या एने अनुभवाय क्या के जे तमने गुरुगम रूपी शब्द आप्यो ने ई बल्ब छे न्या एनो प्रकाश देखाय छे न्या एनु दर्शन छे। एटले अखंड बाण दिल भीतर उग्या सगળી भूमिका भाળી पण अनुभवीने जोयुं के सोन मंडल में मारो श्याम बिराजे अमने त्रिकुटी में लागी सेताळी सुन मंडल केने केवुं सुन मंडल क्या आ देहनी अंदर आव्युं के आपने 1000 वार आपड़ा महापुरुषोए कीधुं छे के तमारो प्राण छे ई सहज शून छे। आ सहज शून में सहज रीते शब्द ब्रह्म रूपे परमात्मा नो वासो रहेलो छे। प्राण छे सोथुं सहज शून छे सहज रीते आपड़ा में हाले छे ने प्राण थकी सहज रीते प्राण हाले छे ने एने लईने आपणी देहनी इंद्रियोनी क्रियाओ पण सहज रीते थाय छे। तमारे आखी जिंदगी में क्यारे तमारी आँख ने एम केवुं न पड़े कि हवे आहीं जोतो आ जोई लेतो आ जोई लेतो आ जोई लेतो जोवानुं केवुं ज न पड़े सहज रीते जोवाय। कान ने एम न केवुं पड़े कि हवे बापा सत्संग चालू करे तू सांभळतो नहीं सहज क्रिया छे। सांभळवानी सहज क्रिया जोवानी सहज क्रिया सुगंध दुर्गंध लेवानी सहज क्रिया जीवने स्वाद लेवानी सहज क्रिया बोलवानी सहज क्रिया काई लेवुं तमारा हाथ ने केवुं न पड़े कि आ लई ले तो सहज रीते लई ले। ऊभुं थईने हालवुं होय तो पग ने केवुं न पड़े कि हाल आपणे हालवुं छे। आखा देहनी तमे जोवो सहज रीते क्रिया थाय छे सहज रीते थाय छे अने ईथी आ ढुकड़ा आवीने तमे जे काई खाओ पीओ ई खोराक ल्यो एनुं जे कार्य ए सहज रीते थाय छे। तमे तो हारू लागे भसड़ भसड़ खाई जाओ
પણ ખાધા પછી એનું પાચન કેમ કરવું, એમાંથી સત્વ કાઢી લોહી બનાવી હૃદય દ્વારા નાડે નાડમાં પહોંચાડવું, મળ વાટે અને પેશાબ વાટે ખરાબો બહાર કાઢવો, આ બધી ક્રિયાઓ આ દેહની અંદર સહજ રીતે થાય છે. સહજ પુરુષ પ્રાણાત્મા આ દેહની અંદર બિરાજે છે અને એને લઈને બધી ક્રિયાઓ સહજ રીતે થાય છે. એટલે એને સહજ શૂન કહેવામાં આવ્યું છે. પ્રાણ છે એ સહજ શૂન છે અને એમાં શબ્દ છે એ અભય શૂન છે. શૂન મંડળમાં મારો શ્યામ બિરાજે. મહાપુરુષોએ પરમાત્મા સ્વરૂપના જે અનુભવીને સરનામા આપ્યા તે પાકા સરનામા છે. એમાં એક શબ્દનો ફેર નથી કે ખોટો નથી. પણ આપને ખ્યાલ ન હોય, કોઈ દી કોઈનું ઘર જોયું ન હોય, એ ઘર અહીંથી 2 નાળાવા છેટું હોય ને આપણે રિક્ષાવાળાને પૂછીએ કે ભાઈ મારે ફલાણે ઠેકાણે જવું છે, કે આ વાંધો નહીં, હું ભાડું લેહો, કે 20 રૂપિયા, કે હાલો બેહો. બેહારીને 2 નાળાવા હાકીને ઊભી રાખી દીધી રિક્ષા, તમારે જવું ત્યાં, કે પણ તો ત્યાંથી સીધું તો મને ભાડું કોણ દે, તો મને ભાડું કોણ દે. રિક્ષામાં બેહારીને 2 નાળા વાકીને કે આ તમારે જવું છે, આ ખડકી પાસે જ હતી, પણ ખબર નહોતી કે આ ઈ ખડકી છે. આપણે અજાણ્યા, ઈ ભૂમિકાના અજાણ્યા હતા. એમ આપણે અગમ ભૂમિકાના અજાણ સહી એટલે સદગુરુ દયા કરીને, પણ સદગુરુ રિક્ષાવાળા જેવા નથી. બરાબર આંગળી ચીંધીને જો એને ઘર બતાવી દીધું, નિશાન બતાવી દીધું, લક્ષ્ય બતાવી દીધું. શૂન મંડળમાં શ્યામ બિરાજે. પણ એની ઓળખાણ ક્યારે થઈ, અનુભવ ક્યારે થયો, કે જ્યારે અમને ત્રિકુટીમાં લાગી તાળી. શ્વાસ ઉશ્વાસ ને શબ્દ આ ત્રિકુટી. જો આમાં આપણો તાર સંધાય, પણ વૃત્તિ બાહિર વિષયો વિષયોના સંસર્ગમાં એવી ફસાયેલી છે કે એમાંથી મુક્ત થઈને આમાં સ્થિર થતી નથી. એને માટે સંતોનો સત્સંગ કરીએ છીએ, સેવા કરીએ છીએ. સેવા થકી અને સત્સંગ થકી જો મન વૃત્તિ બાહિર વિષયોના સંસર્ગમાંથી મુક્ત થઈને જો આ લક્ષ્ય ઉપર લાગે તો કે તાર સંધાય, લક્ષ્ય ઉપર વૃત્તિ જાય તો અનુભવને જાજી વાર નથી. જીભ મૂક્યા પછી સ્વાદ આવવાને જાજી વાર ખરી? બાકી જિંદગી આખી થાળને જોયા કરો, સ્વાદ ન આવે ને જીભ ઉપર મૂક્યા પછી સ્વાદને આવતા વારને જીભ ઉપર મૂકોતી કેડે 10 મિનિટ કેડે સ્વાદ આવે એવું ખરું કે તરત જ આવે? જીભ ઉપર મૂક્યું નથી ને સ્વાદ આવ્યો નથી, સુરતા નામમાં લાગી નથી ને અનુભવ થયો નથી. પણ નામમાં નથી લાગતી ને નામમાં લગાડવાને માટે જ આ સત્સંગ ને સેવા ને આવવું ને જાવું ને ધક્કા ને ઉજાગરા ને બીજું ને ત્રીજું આ બધું શું કરવાને? કે વૃત્તિને કેળવવાને માટે, વૃત્તિને લક્ષ્યબદ્ધ બનાવવાને માટે. પણ લક્ષ્યબદ્ધ સેવા કરીએ ને લક્ષ્યબદ્ધ સત્સંગ કરીએ તો લક્ષ્યબદ્ધ વૃત્તિ થાય. એ પણ કાળજી રાખવી પડે કે સત્સંગમાં આપણે શું કામ જઈએ છીએ, જવાનો હેતુ શું છે, જઈને શું લાવવાનું છે. સત્સંગમાં ભલે 2-3 કલાકમાં ગમે એટલી વાતો થાય, પણ મુદ્દાની વાત તમારે પકડવી જોઈએ, સારને ગ્રહણ કરવો જોઈએ. મધમાખી પુષ્પો ઉપર કલાક સુધી બેઠી હોય, પણ એ પુષ્પોમાંથી મધરૂપી સાર છે એને જ ગ્રહણ કરે, ભલે 0 પોઈન્ટ મળે. કેટલો? 0 પોઈન્ટ મળે તો 0 પોઈન્ટ જેટલું મધ આખા પુષ્પોમાંથી લે છે. એમ 2 કલાક 3 કલાકનો સત્સંગ હોય, એમાંથી સાર સ્વરૂપની જે સમજણની વાત હોય એ પકડવી જોઈએ.
પણ આપણે કંઈક બીજું પકડી. બાપા ઓલું દ્રષ્ટાંત બહુ કીધું, ખખડાવી નાખ્યા. પણ એ દ્રષ્ટાંત હું કામ કીધું ને કયો સિદ્ધાંત સમજવા કીધું એ આપણો ખ્યાલ હોવો જોઈએ. લક્ષ્યવત સત્સંગ કરવાનો છે. આધ્યાત્મિક માર્ગે પ્રગતિ થાય એને માટે સત્સંગ કરવાનો છે. સત્સંગમાંથી સારને ગ્રહણ કરવો. સત્સંગમાંથી સારને મધમાખીની જેમ ગ્રહણ કરવો. જેટલું આપણા જીવનમાં મૂકાય એટલું મૂકવું, એ પ્રમાણે અભ્યાસની અંદર આગળ વધવું. આપણે ઘણી વાર કહીએ છીએ કે સત્સંગ એ કોઈ મનોરંજન કાર્ય નથી. સત્સંગ સતના સંગી બનાવવા માટે છે, કોઈ મનોરંજન કાર્ય નથી કે બે ઘડી કર્ણ સ્વાદે આપણે સાંભળી લઈએ અને 2 કલાક મજા કરી લઈએ, એમ નહીં. સત્સંગ મનોરંજન કાર્ય નથી. સતનું સંગી બની ને જન્મ મરણના કારણમાંથી છૂટવા માટે મહાપુરુષોનો સત્સંગ છે ને સંતોનો એ દાખલો છે. એ ધ્યેય ઉપર લઈ જવાને માટે મહાપુરુષો આપણા માટે અનેક નાના મોટા દાખલા દ્રષ્ટાંતો દઈને સિદ્ધાંત સમજાવવાને માટે મથે છે. અર્જુનને સમજાવવાનું એટલું જ હતું કૃષ્ણને, તું બધી મનની ખટપટ મૂકીને મારે શરણે આવી જાય એટલું સમજાવવાનું હતું. એ મનનો ધડો બાંધવા હાટુ 18 અધ્યાય કેવા પડ્યા. 18 અધ્યાયનો સાર એટલો જ છે કે સર્વ ધર્મ પરિત્યજ્ય મામેક્યમ શરણ વ્રજ. બધા ધર્મની ગડમથલ મૂકીને ભગવાન કૃષ્ણ કે મારે ચરણે આવી જાય. અજ્ઞાનનો સાર છે, મુક્તિનો ઉપાય છે. સ્વરૂપ ભાનના લાભ માટે આ સમર્પણ ભાવ છે. તો આપણે આપણા મનને કૃષ્ણ સ્વરૂપ, સદગુરુ સ્વરૂપ, સોહમ પદની અંદર સમર્પણ કરી દેવું છે. આ જ્ઞાનનો સાર છે. કૃષ્ણરૂપ, સદગુરુ સ્વરૂપ, સોહમ પદમાં આ મનને સમર્પણ કરી દેવું છે. તમને આખી ગીતાજી યાદ ન રહે તો કાંઈ નહીં, આ એક શ્લોક યાદ રાખો. સર્વ ધર્મ પરિત્યજ્યમ મામેક્યમ શરણ વ્રજ. બધી ગડમથલ મૂકી શરણાગતિ ભાવ કરી. જો સમર્પણ થઈ જા સદગુરુમાં, મેલી દે તારા મનના અહંકાર. લાભુ બિંદુ શાયરમાં થઈ જાય એકાકાર. આવી ગુરુ કૃપા છે અપાર, જેનો વાણી ન પામે પાર. આવી ગુરુ કૃપા છે અપાર. સારનો સાર છે. એટલે સુરતા જો નામમાં લાગે તો અનુભવને વાર નથી, અને ન લાગે તો આવા કેટલાય જન્મારા વહી જાય તો છેડો આવે એમ નથી. એટલે બીજા દાખલા કરવા કરતા સુરતાને નામમાં રાખવાનો દાખલો કરવો ને એ સર્વોપરી છે. એ દાખલો સર્વોપરી છે. માટે અખંડ બાણ દિલ ભીતર હોઈ ગયા, સગળી ભૂમિકા ભાળી. સુન મંડળમાં મારો શ્યામ બિરાજે, પણ જ્યારે લાગી ત્રિકુટીમાં તાળી. શ્વાસ ઉશ્વાસ ને શબ્દ આ ત્રિકુટીમાં જેનો તાર સંધાણો. તાર મેં એક તાર મિલત હે, એક જરમ જરા થોડીક વાર. શાસ્ત્રોએ તો ક્ષણવાર કીધી છે. ક્ષણમાં તો ખબર પડે ને, એક પલ વાર અહમ બ્રહ્માસ્મિ ચિંતન થાય તો સ્વરૂપ ભાનનો લાભ થાય. એ પળ ભક્તિ પ્રેમની, એ પળ હાચવવા ગુરુ મહારાજે આપ્યો તમને મનુષ્ય જીવનમાં 100 વર્ષનો યોગ. પળ ચૂક્યા જો આ પ્રેમની તો આ 100 વર્ષનો જોગ થાય બધોય ફોફ. કુદરત મહારાજે આપને જિંદગી આપી છે. આખી જિંદગીમાં તમે અભ્યાસ કરીને એક ક્ષણવાર જો આ વૃત્તિ સ્થિર થઈ ગઈ એટલે તમારે જિંદગીનો ફેરો સફળ. એને માટે અભ્યાસ કરવાનો છે. બીજાને તો પારસને લોઢું અડાડીને હોનું કરવું, પણ એને તો પારસે ગોતવાનો છે.
પછી અડાડવો કેમ એ ક્રિયા એ સમજણમાં એને વિચારાને ખબર નથી. તમને તો પારસ આપ્યો ને અડાડવાની ક્રિયા હોત શીખવાડી. હવે આપણી આળાએ અડાડતા નથી. લ્યો, બીજાને પારસ ગોતવાનો છે, પારસ હજી ગોતવાનો છે ને આ તો કોણ જાણે કેટલાય જન્મની કમાઈ છે તેવા ગુરુ મળ્યા તે આપને રમતા રમતા પારસ દઈ દીધો. લે, પારસ દઈ દીધો કે લે હવે તારા મનરૂપી લોઢાના ટુકડાને હોનું કર લે ને આ અડાડવાની ક્રિયા છે. શ્વાસોશ્વાસનું ધ્યાન એ અડાડવાની ક્રિયા છે. અડાડી દે, લે હોનું ન થાય તો કહેજે, પણ કે નિરાયતે અડાડશું. હજી ક્યાં સમય વયો ગયો છે, આ કર લઈને તે કર લઈને ફલાણું કરી લઈને ઢીકડું કરી લઈને ભાઈ આમાં કર લઈ કરતા પરલય થઈ જતા ક્યાં વાર લાગે છે? આમાં પરલે થતા કાંઈ વાર લાગે છે? કર લઈ તો પરલે થઈ જાય. આના પ્રયાણ ન હોય, આના વિલંબ ન હોય. આના માટે કોઈ એવા હારા સમયની રાહ ન જોવાય. આ ભજન કરો એટલે હારો સમય થઈ જાય. લ્યો, તમે વાત માનશો? દુનિયામાં ગમે એ સમય હાલતો હોય, તમે ભજન કરો એટલે તમારા માટે હારો સમય થઈ જાય. લ્યો, વાત માનશો? બસ. અને આપણે ખબર છે કે આપણે ધ્યાન દઈને મંડી હરખી કમાણી કરવા એટલે આપણે સાવકાર થાય. અને એટલે જ દાખલો કરીએ છીએ ને બધો, એટલે જ દાખલો કરીએ છીએ. એમ ગમે તે સમય પરવર્તતો હોય પણ તમે ભજન કરો એટલે તમારા માટે સમય હારો થઈ જાય, તમારા માટે હારો સમય થઈ જાય. અને એ સિવાય કોઈ ઉપાય નથી. એ સિવાયનો કોઈ ઉપાય નથી. ઘણા કે છોકરો સમજતો નથી ને ભાઈ સમજતા નથી ને ઘરવાળી સમજતી નથી ને બેન સમજતી નથી ને બાપા સમજતા. તું એક સમજી જા ને એટલે ધીરે ધીરે બધું સેટિંગ થઈ જાય. પેલા તું સમજી લે કબીરા, પેલા મન પર મોદ લે. દે આપકો ઉપદેશ પંચેન્દ્રિયને વશ કરે તો શિષ્ય હોય શબ્દેશ. પેલા તારા મનને પ્રમોદ કરી લે, તારા મનને સમજાવી લે, પછી બધું ધીરે ધીરે ધડો બંધાય. પેલા એકવાર તું સરખો થઈ જાય, તારા મનનો ધડો બાંધી લે. બસ. રાણો નો સમજો તો કાંઈ નહીં, મીરાને કાંઈ વાંધો આવ્યો હોય તો કયો, બિન ભક્તિમાં કાંઈ હમુની ભક્તિ પાકી. લ્યો, હમુની ભક્તિ પાકી. રાણાએ ઈટ દીધું ને મીરાને કેરી પાકી. તમે કેરીને દાબો નાખો તો શું કરો? કેરીને પકવવા શું કરો? સાપા ઢાકે ને એની માથે કોથરા ઢાકે, માલિકો લહણના ડુંગળીને ગાંઠિયા મેલે ને એટલો બાપ દે. જરાય દયા રાખતા હોય તો કહેજો કે કેરીને બિસારીને એટલી બધી હું દુઃખી કરવી. જરાય ત્રાહ રાખો છો. મુંજારો જેટલો દેવાય એટલો દિયો છો ને. કે હજી જરા કાશી નાયકની બે કોથળા પણ વધારે બે કોથળા નાખીને વધારે બાફ દે એટલે હાર પાકે ને મીઠી થાય. તમે ખાતા હશો, ખબર હશે. જેટલી હરખી બાફ દઈને પકાવો એટલી કેરી પાકી જાય ને મીઠી થઈ જાય. એમ રાણાએ ઈટ દીધી ને મીરાને કેરી પાકી ગઈ. આપણે એમ લેવું, પછી બીજું શું કરવું? એટલે કુદરત જે કાંઈ કરતો એ સારું જ છે. કદાચ થોડું ઘણું સંકટ આવે તો આપણે હીઠ સમજવી, પણ દુઃખમાં સદગુરુ ન ભૂલે એ સાધક પાકો. સુખ આવશે અને પછી સદગુરુને ભજશું એ હાવ કાસો. લ્યો ને, એ કાસો પાકો પાકેલો ઘડો નથી, હાવ કાસો ગળી જાય એવો. સુખ આવશે અને પછી ભજશું એ કાસો સાધક છે. દુઃખમાં હીઠ સમજીને ભજી લે એ સાધક પાકો છે. આ સમજણ છે. એટલે સુરતા નામમાં રાખવી, નામમાં સ્થિર કરવી, એનો જ આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. બીજું કાંઈ ન કરીએ તો કાંઈ નહીં. અગમ ખડકી જોયું ઉઘાડી, સામા સદગુરુ દિશે
रंग महल पर लेपत लागी केड़ी केड़ी रचनाओं कीजे। अगम खड़की जोयु उघाड़ी। मन बुद्धि ने गम न पड़े एवी आ अगम खड़की छे। मन बुद्धि जो स्वरूप भान ने पामती होय तो केटलाय ने आ मन बुद्धि एटला तीव्र छे। અને મન બુદ્ધિથી કેવા કેવા વૈજ્ઞાનિકો સંશોધન કરે, આપને એમ થાય એની બુદ્ધિને બલિહારી છે ને। આ વિજ્ઞાને કેવા કેવા સાધનો કાઢ્યા, આપને આમ થાય કે એની બુદ્ધિ કેવડી, એનું મનોબળ કેવડું। આટલા બુદ્ધિશાળી મન બુદ્ધિથી હોવા છતાં અહીંયા એ મન બુદ્ધિ કામ નથી કરતા, ત્યાં એના પદ લકટી જાય। કારણ કે જેવું પંખી ઉડે આકાશે જ્યાં સુધી ગત એની, પણ વાતાવરણથી વિશેષ જવાની ગતિ નથી એની। જેમ આકાશે પંખી ઉડે, જ્યાં સુધી એની ગતિ હોય ત્યાં સુધી ઊંચે જઈ શકે, પછી વાતાવરણથી વધારે ઊંચે ન જઈ શકે। એ મનરૂપી પંખી ઘણું ઊંચે જાય છે, ઘણા સારા સંશોધન કરે છે, પણ આત્મપદની શોધમાં એની પાંખ અટકી જાય છે, એની દ્રષ્ટિ અટકી જાય છે, ગતિ અટકી જાય છે। એટલા વેગવાન અને પ્રબળ પંખી હોવા છતાંય મન ને બુદ્ધિ કઈ જેમ તેમ પંખી નથી ને એની ગતિ પણ જેમ તેમ નથી। તમે એકવાર અમેરિકા જઈ આવો ને જઈ આવ્યા હોય ને અહીં બેઠા બેઠા કહો અમેરિકા બોલે એટલે 1 સેકન્ડમાં તમે ગયા હોય, અહીંયા તમારું મન જઈને જોવા માંડે। એક જ સેકન્ડમાં, 1 સેકન્ડમાં મન અમેરિકા વહી જાય ને ગતિ કેવડી, ગતિ કેવડી। છતાંય મન બુદ્ધિને માટે આત્મપદની પ્રાપ્તિ અગમ છે। તો તમે પ્રશ્ન કરો કે તમે કહો છો બાપા પણ હવે અમારી પાસે મન બુદ્ધિ સિવાય ભગવાનની ખોજ માટે બીજું સાધન તો કાંઈ છે નહીં, તમે સ્મરણ કરો તો મન દ્વારા કરો, બુદ્ધિ દ્વારા કરો, શેના દ્વારા કરો કે નહીં? કે મન બુદ્ધિ એની શોધ માટેના સાધન છે, પણ એને ગુરુગમની દ્રષ્ટિ જોઈ। મનને મનરૂપી પંખીને ગુરુગમ દ્રષ્ટિ મળે ને જ્ઞાન વૈરાગની પાંખ મળે તો આ ભૂમિકામાં જઈ શકે, નકર ન જઈ શકે। आंख बे पाख और निस दिन उड़े राह बड़े अनजाना है, तू ही करके पंखी मेरा लाभू सदगुरु साणा है। जो कोई सदगुरु साणा मळे, ज्ञाननी दृष्टि आपे, ज्ञान वैरागनी पाख आपे तो अगमनी गम थाय, तो अगमनी गम थाय। એટલે મન બુદ્ધિથી જે વસ્તુ અગમ છે એની ગમ કરવાને માટે ગુરુ કરવા પડે। પોતાની મન બુદ્ધિથી આ પદને કોઈ પારખી શકે નહીં। ગુરુ જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ આપે, ઓલો અનુભવ દ્રષ્ટિ આપે, જ્ઞાન વૈરાગની પાંખ આપે, અને જો તમે માનતા હો તો ઉડ્ડયનનું બળ આપે, ઉડ્ડયન કરવાનું બળ આપે। આ માર્ગે ગતિ કરવાને માટે ગુરુ કૃપાનું બળ બહુ કામ કરી જાય છે। જે કામ આપણા પ્રબળ પુરુષાર્થથી ન થાય, ગુરુની કૃપાથી થાય। અને ગુરુ કૃપા મેળવવાને માટે આપણે કાંઈ કરવું નથી બીજું, એણે બતાવી એ રેણીમાં તમે રહ્યો એટલે ગુરુની કૃપા મળે। એણે જે બતાવી છે એ રેણીમાં રહ્યો એટલે ગુરુની કૃપા મળે। આપણે આપણા બાપુજીને ગમતું એમ રહ્યો એટલે બાપુજીની કૃપા આપણા ઉપર થાય જ। 2-3 દીકરા હોય પણ જે દીકરો બાપુજીને કયાગ્રો હોય, મરણ મૂળી બાપા એને કે આટલી થાપણ છે, ઓલા છે રખડું જેવા ને, તું ધ્યાન રાખજે। એમ સદગુરુની કૃપા જોતી હોય તો રેણીમાં રહેવું પડે। રેણીમાં રહીએ એટલે સદગુરુની કૃપા મળે, માગી મળતી નથી, અને માગે કઈ સેટિંગ આવે એવું નથી। ઘણા શિષ્યો દાબ દે એવા છે, ગુરુ થયા છે કૃપા ન કરો, ક્યાં જાઓ, એટલું જ કરવું જ પડે ને તમારે। એમ દાબ દીધે કઈ મેળ ઉતરે એવું નથી, એવું નથી। વર્તમાન રેણી રેણી છે, ત્યાં ગુરુની કૃપા ઉતરે ઉતરે અને ઉતરે। તો અગમ ખડકી જોયું ઉઘાડી,
તો સામા સદગુરુ દિશે અગમ ખડકી ઉઘાડવી, એટલે સમજાય એવી ભાષામાં કહો તો દેહાધ્યાસની ગ્રંથિને દૂર કરવી. એ દેહાધ્યાસની ગ્રંથિ દૂર થાય તો સામા સદગુરુ દિશે. આડી ખડકી છે, આ ઘર મેં તો માલ અમૂલક ભર્યા, પણ જુગતે જોગ કમાયા, આવા જન્મ સુધારણ સદગુરુ મળ્યા, તઈ ફરીને ગાંઠ ઘડાયા. ઘરમાં તો ઘણોય માલ છે, પણ દરવાજો બંધ છે. દરવાજો ખુલે તો માલ સામે દેખાય. દેહાધ્યાસની ગ્રંથિ દૂર થાય તો ચૈતન પદ ક્યાં ખોવાઈ ગયું છે? ક્યાંય વયું ગયું છે. મેં જાણ્યું હરિ દૂર છે, હરિ હૃદયની માય દેખાતા નથી. એનું કારણ કે આડી ત્રાટી આ કપટની તાંસે દિશત નાય. આડી આ કપટ રૂપી ત્રાટી છે, એ દેખાવા નથી દેતી, એને દૂર કરવી છે. આ મંદિર ખુલ્લું છે તો ભગવાનના દર્શન નથી થતા, આડો ટેરો છે. તે ભાઈ ખેવી નાખો ને કે આપણી કીધ નો ખાય, પૂજારીને કહેવું પડે. એ પૂજારી ટેરો ખેવે તો દર્શન થાય, નકર પૂજારી ટેરો દઈ દે તો આપણાથી દર્શન ન થાય. દર્શન ન થાય. તમારો દેહ જીવતો છે, મંદિર ખુલ્લું જ છે, પણ તોય દર્શન નથી થતા. લે, જેનાથી આપણે જીવીએ છીએ તોય દર્શન નથી થતા. મંદિર તો ખુલ્લું છે, પણ કાંઈક આડો ટેરો છે, અને ટેરાનો ડેરો ખરેખરો છે. ટેરાનો ડેરો ખરેખરો છે. પૂજારી ખેવે થાય, પૂજારી સદગુરુ છે. ગુરુ કૃપા બિન છૂટે ગ્રંથિ માયા મહાવિકાર. રામ કૃષ્ણ જેવા એ ગુરુને સેવા રવિ. આ ટેરો ખહેડવો હોય તો કોઈ એવા સદગુરુને ધાય તો થાય. અગમ ખડકી જોયું ઉગાડી તો સામા સદગુરુ દિશે. દર્શન થયું તો એનો લાભ શું થયો? ગુરુ દર્શનથી લાભ શું થાય? કે રંગ મેલ પર લેપત લાગી. જે સ્વરૂપ દર્શનને પામ્યું છે ને ભાઈ, એના જીવનનો રંગ જ કંઈક બીજો હોય, એની જીવનની કળા જ કંઈક બીજી હોય. એનો પુરાવો છે. પિયું મળ્યાના પારખા, એની કાયા હોત કઈ બતલાવે. અન્ય મળી હોવા પછી છૂટડે છેડે માલે. સાંભળ સજની કહું વાતડી, આજે દાડો અનુપમ દીઠો. ગુરુએ શબ્દ સુણાવ્યો, માવો મળતા લાગ્યો છે બહુ મીઠો. વાયલમ રેહની નશા તને ક્યાંથી સડી? આ રંગ છે નો કાંઈક બીજી ભાઈત પડી, બીજી જ ભાઈત પડી ગઈ. બીબા ઉપર કંઈક બીજી ભાઈત પડી ગઈ. દેવારામ બાબા અમારે ઘણી વાર કહેતા કે હું દરજી કામ કરતો એટલે બધા મને દરજી કહેતા, પણ ગુરુ ભક્તિ કરવા માંડ્યો એટલે મેં કોઈને કાંઈ ન કીધું તો ભગત કહેવા માંડ્યા, તો મને ભગત કહેવા માંડ્યા. એમ સંતોએ કોઈને કાંઈ કીધું નથી, અમને આમ કહેજો, પણ રંગ સેડ્યો ને એટલે દેખાવા માંડ્યો ને. રંગ દેખાવા માંડ્યો, દેખાવા માંડ્યો. પેલા ગમે કે ક્યાં જવું છે બાપા, ડેલીમાં દરજીની દુકાન હતી, દરજીને ઘેરે જવું છે, દરજીને ઘેરે જવું છે. પછી કે ભગત બાપાને ઘેરે જવું છે, પછી કે ભગત બાપાના આશ્રમે જવું છે. વાયલમ રહેની નશા ક્યાંથી સડી? શેનો રંગ? કે બીબા ઉપર કાંઈક બીજી ભાઈત પડી, બીજી ભાઈત પડી. રંગ મેલ પર લેપત લાગી. જીવનનો એવો રંગ થયો, એ ભક્તિનો રંગ ચડ્યા પછી જુગ પલટે જૂનો ન થાય ભાઈ. એક વાર રંગ લાગ્યો, એ જુગ પલટે જૂનો ન થાય. જૂનો ન થાય, ઝાખોય ન પડે. જૂનો ન થાય, ઝાખોય ન પડે, એને ભક્તિનો રંગ કહેવાય. 5 વર્ષ આપણે આમ ભાવના ઉભરા ન હમાતા હોય ને પછી આવું સુસુર્યું થઈને બેસી જાય, રંગ નથી. અને હૈશે તો કાંઈક પતંગનો હૈશે, એને ઉડી જતા વાર શું છે. જે હાસો રંગ છે ને
એ ગમે એટલા આવરણના ઝાપટા પડે તો એ રંગ કોઈ દી જાતો નથી, એ રંગ કોઈ દી ઉટી જાતો નથી. સાચો રંગ છે. મનરે વેપારી એવી વસ્તુ ઓરીએ જેનો સોળેરો રંગ, ધોણે ધોણે રંગ નિત નવો ઉડી જાય રંગ પતંગ. મહાપુરુષોએ ગુરુ સ્વરૂપના દર્શનનો લાભ લઈને એના જીવનની અંદર એવો રંગ ચડ્યો. અને આ રંગ ચડાવવા તમારે બીજું કાંઈ નથી કરવું. સ્વરૂપ દર્શનને પામો એટલે તમારું જીવન 16 શણગારથી સજ્જ થઈ જાય. બધી રીતનો રંગ લાગી જાય, બધી રીતના જીવનમાં તમને ગુણ પ્રાપ્ત થાય. તમારે કાંઈ કરવું નથી. તમારે લગ્ન હોય ને કેમ તૈયાર થવા વાળા ઠેકાણે જાવ છો એટલે તમને હાઈ ક્લાસ બનાવી દે. હે હામળા હોય તો આમ ટ્યુબ મારીને, થોડાક ધોળા ખોટા હોય તો આમ લાગે કે ના હીરો છે. હે સામાન્ય રીતે તમે એક ઠેકાણે જાઓ તો તમને આમ સુશોભિત બનાવી દે છે ને, પણ એમાં કેટલી ટ્યુબો જોઈને કેટલી એને મહેનત કરવી પડે ને તમારે કાંઈક દેવું પડે. 5-5, 10-10 હજાર સુધીની વાતો છે. જો વધારે છે કદાચ, વધારે છે કદાચ, મોટા માણાને વધારે દેવું પડતું હોય. કોણ એક પૈસાનું ખર્ચ નહીં તમને ગુરુ મહારાજ રંગ ચડાવી દે. બાપુ રંગ ચડાવી દે અને એ ઝાંખો જ ન પડે. બાકી આ તો ધોળા વાળ ત્યાં કડે 8 દી અને 8 દી ઉપાધિ કાળા કર્યા જ કરો. માર્યા બજારમાં જતો હોય લેતો હોય છે મહેંદી, બજારમાં જતો હોય મહેંદી લેતો હોય છે. પત્તર લોહી પીવાનું રે, ઘડીએ ને ઘડી આવડું આવું પૂરી. અને આ સેડ્યા પછી વાર્તા પૂરી, વાર્તા પૂરી. એમાં ફેર જ ન પડે. મતલબની વાત કે જીવનમાં એકવાર રંગ ચડી જવો જોઈએ. બસ રંગ મેલ પર લેપત લાગી. રંગ લાગ્યો એનો પુરાવો એવી જે ભાઈ વિભૂતિ, એવા જે મહાપુરુષો, એવા જે સંતો છે એનામાં જાણતા હોય એને તો ભાવ થાય, પણ અજાણ્યાને હોત થાય. સોનાની કિંમત શું છે એને ખબર ન હોય ને એને હોનું તો વાલું લાગે છે કે ન લાગે? લાગે, લાગે. એમ સંત છે જે ઘટની અંદર સત્યમ શિવમ સુંદરમ, ગાળા બાદ રહેલું સત્ય, જે શિવ સ્વરૂપ, એની સુંદરતા જેના ઘટમાં ખીલી છે એ સંત બધાયને વાલા લાગે. પછી દેહે કરીને સુંદર ન હોય તો બી વાલા લાગે. અષ્ટાવક્ર દેહે કરીને સુંદર નહોતા, 8 વાંક હતા, ઠીંગણા હતા, છતાં રાજા જનકને એટલા વાલા લાગતા હતા. ઓહો, મારો પ્રભુ પધાર્યો. કારણ કે એ ઘટની અંદર સર્વની વાલપની વસ્તુ પ્રગટેલી છે. ઈશ્વરમાં તો બધાને વાલપ છે કે નથી? જાણ્યા નહીં છે ને અજાણ્યા નહીં છે. જે વાલપની વસ્તુ, આખા વિશ્વના જીવની વાલપની વસ્તુ એ પરમાત્મા છે. એ આત્મપદનું જે મહાપુરુષના ઘટમાં પ્રાગટ્ય થયું છે એ સંત પ્રતિ બધાને આદર થાય. અને એવા મહાપુરુષ, એવી વિભૂતિમાં આદર ન થાય એ દુર્યોધન હોય. એને ક્યાંય ગોતતા નહીં. બધે યુગ, બધા સમયની અંદર દુર્યોધન છે, શિશુપાળ છે. એવી વિભૂતિ, એવા સંતમાં જેને આદર ન થાય એ આ હોય. આ લાઈન એને ન થાય. બાકી થાય જ, આદર થાય જ, સર્વને આદર થાય.
ભાવ થાય, કારણ કે રંગ મેલ પર લેપત લાગી. એના જીવનની અંદર સાસો રંગ ચડેલો છે. એની કેડી કેડી રચનાઓ કીજે, એ મહાપુરુષની રચના એના જીવનની, એના જીવનનું સંપૂર્ણ રીતે વર્ણન કરવાને માટે આપણે શક્તિમાન નહીં. આપણી મતિ પ્રમાણે સંતના ગુણ ગાઈએ ઠીક છે, પણ સંપૂર્ણ રીતે ન ગાઈ શકીએ. કેડી કેડી રચનાઓ કીજે, વર્તાણી આનંદની લીલાબેની અમને ભીતર સદગુરુ મળ્યા. આમાં ઘડી ઘડીના ઘડિયાળા વાગે, 36 રાગ લીધા સુણી, ભેળ ભૂંગળ અને રૂડા મરદંગા વાગે, ઝાલરી વાગે છે ઝીણી ઝીણી. ઘડી ઘડીના ઘડિયાળા વાગે. પળે પળામાં નાદ બ્રહ્મનો ધ્વનિ ઉઠી રહ્યો છે. ઘડી ઘડીના ઘડિયાળા વાગે, 36 રાગ લીધા સુણી. 36 પ્રકારની રાગ રાગીણી કહેવાય છે. એ બધો નાદ બ્રહ્મનો વિલાસ છે. 36 પ્રકારની રાગ રાગીણી એ નાદ બ્રહ્મનો વિલાસ છે. નાદ બ્રહ્મથી જ આ બધા વાજા વાજિંત્રો બનેલા છે. એ નાદ બ્રહ્મની લીલા છે. નાદ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. એટલે કોક ભાવથી, પ્રેમથી ઓર મસ્તીથી તાલબંધ કોઈ ગાતો હોય એટલે તમારા અંતરાત્મામાં આમ લહેર આવે, મજા આવે. સાંભળવા તમે ડમ્મર બની જાઓ, કારણ કે નાદ બ્રહ્મ એ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપ છે. એટલે બે ઘડી મનવૃત્તિને સ્થિર કરવાને માટે આ સંશોધનો ઋષિમુનિઓના છે. ને રાગ રાગીણી પણ એને ગોતી છે. જે ભજનો સંતોએ બનાવ્યા એ રાગ તમે પસંદ નથી કર્યો, એણે એ રીતે રાગ પ્રગટ કરીને ભજનો ગાયા છે. ને જે રાગનું જે ભજન હોય એમ ગાવ તો જ સેટિંગ આવે હરખું. હા, એમ છે. મને લાગે ગંગા સતી પાનબાઈ પેલા એ ભજનનો રાગ જ ક્યાંય નહીં હોય, ને અટાણે હજી નથી લગભગ. નાદ બ્રહ્મમાંથી અનુભૂતિનો રાગ ને એની હારે શબ્દોની હારે અનુભૂતિનો રાગ. એ પળમાં એ રીતે ભજન પ્રગટ થયું તો એવો રાગ એની હારે. દોળનો રાગ, ઝીલણિયાનો રાગ, રામગરીનો રાગ, પ્રભાતિયાનો રાગ, ભૈરવી રાગો, પિંપલાસ ને આ 36 પ્રકારની રાગ રાગીણી. પ્રભાતી નરસિંહ મહેતા પછી વધારે. જેલમાં જમાવટ કરી હતી, સમજે? જેલમાં જમાવટ કરી હતી. હા, રાગ રાગીણી નાદ બ્રહ્મની લીલા છે. આપણા મનને સ્થિર કરવા માટેનું એક ઉત્તમ સાધન છે. સંતોનો અનુભવ છે કે નાદ બ્રહ્મથી જે તમારું મન સ્થિર થાય એવું બીજા કોઈથી નહીં થાય. સાતેશ્વરે સોહામણું જન્મા અનાહત જંત્ર, અનાહત નાદ એમાં વસે આસે મૃગ આકર્ષણ મંત્ર. આ નાદ બ્રહ્મનું વાજિંત્ર, એની સમજણ આપણે આપણા સદગુરુએ બતાવી છે કે આ નાદ બ્રહ્મનું વાજુ તમારા મનરૂપી મૃગલાને સંભળાવો એટલે સ્થિર થાય. સ્થિર થાય. બાપા ગયો પણ હવે અમને નાદ બ્રહ્મનું વાજુ વગાડતા કેમ આવડે? કે આ તમને શ્વાસોશ્વાસનું ધ્યાન આપ્યું ને સુર દબાવવાની રીત છે. સમજાય છે? આ સુર દબાવવાની
શ્વાસોશ્વાસના ધ્યાનથી આ બાજુ વગાડો એટલે આ ફેડો એમાં પછી તમારે કયો રાગ કાઢવો એ માથાકૂટ નથી કરવાની. કાલ તમારે સૂર જ દબાવવાના, તમારે સૂર જ દબાવવાના છે. હવે ખબર છે ઓટોમેટિક વાજા નીકળ્યા, તમે એ બટન દબાવો એટલે ભેરવી મંડે વાગવા, એ બટન દબાવો એટલે વાગે. આ ઓટોમેટિક વાજુ છે, ઓટોમેટિક વાજુ. તમારે ખાલી બટન દબાવવાના છે, બટન દબાવવાના છે બસ. શ્વાસોશ્વાસના ધ્યાનમાં સ્થિર થાવ એટલે મંડે વાજુ વાગવા, મંડે બાજુ વાગવા. માટે જે ભ્રમણાથી ભમતો ભમે વિષયાર રણે મોજાર, એને વશ કરવા તને દીધું છે આ નાદ બ્રહ્મરૂપી શ્રી ગુરુએ હથિયાર. આ મૃગલાને વશ કરવા માટેનું આ હથિયાર છે, આ નાદ બ્રહ્મનું ગાન છે, ગાન છે. ઘડી ઘડીના આમાં ઘડિયાળા વાગે. કઈ જ્ઞાનીના ઘટમાં વાગે છે ને અજ્ઞાનીના ઘટમાં નથી વાગતા એવું નથી. દરેકના ઘટમાં અવાજો વાગે છે. 36 રાગ લીધા સોણી, ભેળ ભૂંગળ અને રૂડા રૂડા મરદંગા વાગે. વળી એમાં ઝાલરી વાગે છે ઝીણી ઝીણી. ઠાકરની આરતીના વાજા એમાં જ વાગે. ઘંટય વાગે, નગારોય વાગે, ઝાલરય વાગે, બધું એમાં વાગે. શંખ વાગે, બધું એમાં વાગે. આરતી ઠાકરની ને વગાડે ઠાકર. ખૂબી વાળું થઈ ગયું. આરતી ઠાકરની ને વગાડે ઠાકર. આપણે સાકર થઈને હાંભળા કરો બસ. આરતી ઠાકરની વગાડે ઠાકર, આપણે એના સાકર થઈને હાંભળા કરો. લે તમને એકય વાજા વાજિંત્રીનું જ્ઞાન ન હોય તો કાંઈ નહીં, પણ આ ધ્યાનથી અનેક પ્રકારની રાગ રાગણીનો અનુભવ તમે કરી શકો, કરી શકો. ઘડી ઘડીના ઘડિયાળા વાગે. 36 રાગ લીધા સોણી, ભેળ ભૂંગળ ને રૂડા મરદંગા વાગે. ઝાલરી વાગે છે ઝીણી ઝીણી, એવી વર્તાણી આનંદની લીલા બેની અમને ભીતર સદગુરુ મળ્યા. બાકી બે ઘડી મનોરંજનને માટે તમે કોઈક સારા ગાયકને બોલાવો, ગાઈ દે તમને સારી રીતે. કલાક 2 કલાક, હાલો 5 કલાક, હાલો લાગે 10 દિનો પ્રોગ્રામ રાખો, પછી તો ગાયક ઠાકે ને તમે ઠાકો. કઈ કાયમી થોડું રાખી શકાય છે? કાયમ થોડું એ રાખી શકાય છે? બધાને માટે અશક્ય છે ને. આ તો કાયમનો ઓછો, આ તો કાયમનો ઓછો. અખંડ વાજા અંદર વાગે, નિત્ય ઓછો થાય. નારદ સારસ શેષ ગાવે, તારી ઓળાંગે આલમરાય. ન જાણું નિજ બંથી રાજા, રામ કેણી ભીતરી. અખંડ વાજા અંદર વાગે, નિત્ય ઓસવ થયા જ કરે. ઓસવ બંધ જ નહીં, ઓછો બંધ નહીં એટલે આપણો આનંદ બંધ નહીં. બસ માટે જ્યાં વાજા વાગી રહ્યા છે, જ્યાં આનંદ થઈ રહ્યો છે, આપણે ઈ ઘીરે પૂગી જવું છે, ઈ સ્થાન ઉપર વયું જવું છે. તો આમાં ઈ સ્થાને જવાને માટે કે આમાં 52 બજારો, 84 છોટા, કાસમૌલ મંદિર કીના, જનક શહેર ને જરૂખા માળિયા, દરેકમાં 2 આસન દીના. 52 બજારો, 52 નો વિલાસી 52 બજારો છે. આપણી 9 ઇન્દ્રિયો, 4 અંતસ્કરણ, 13 કરતા કાર્યને કારણ, 1 ઇન્દ્રિય, એના દેવતા, એનો વિષય. આ 13 તેરી 39
5 કર્મ ઇન્દ્રિય, 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય, ભલે 13 તેરી 39, એમાં 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય, 5 કર્મ ઇન્દ્રિય એટલે 49, અને એમાં 3 ગુણ નાખો, રજોગુણ, સત્વગુણ અને તમોગુણ એટલે 52. આ 52નો વિલાસ, એ 52 બજારું છે. ને જાજે ભાગે જીવ આ 52 બજારમાં જ આટા માર્યા કરે છે. 52 બજારું 84 સોટા. આ દેહને કોઈએ 5 તત્વનો કીધો, કોઈએ 13 તત્વનો કીધો, કોઈ 24 તત્વનો કીધો, કોઈએ 72 તત્વનો કીધો, ને છેલ્લે આ દેહને 84 તત્વનો કીધો. પણ 5નો કીધો ત્યાં નાનો નથી, 84નો કીધો ત્યાં મોટો નથી. વ્યાકરણની ગણતરી છે, પણ મુખ્ય 5 તત્વનો દેહ. પણ વ્યાકરણની ગણતરીએ 84 તત્વ કીધા. 52 બજારો, 52 બજારો 84 સોટા કાસમોલ મંદિર કીના. આમાં જનક શેર ને જરૂખા માળિયા, દરેકમાં 2 આસન દીના. જનક શેર એટલે જન્મ મરણને ધારણ કરે એવો આ દેહ જનક શેર. એમાં નાના નાના ઇન્દ્રિયોના જરૂખા અને માળિયા. પણ દરેક આ નગરની અંદર 2 આસન દીના. શ્વાસને ઉશ્વાસ, 2 આસન દીના. એ શ્વાસોશ્વાસ એ પરમાત્માનો રાજમહેલ છે. એ પરમાત્માનો રાજમહેલ છે. એમાં શબ્દ બ્રહ્મ રૂપે રાજા છે, અને એની આગળ આવા જવાય ક્યાં કરે છે. ઘેરી ઘેરી નોબતો ગડહડે, ધીરજ રાખીને કરો ધ્યાન. સુરતા ધરીને સાંભળો તો વસન હે સુલતાન, વસન રૂપી રાજાની આગળ આવા જવાગે છે. સબકો બજત હે રણુકાર, પણ બજતા હે પરાની પાર. પરામાં પહોંચ્યા જે નર સુરા, એણે બાજતા સાંભળ્યા અનહદ તુરા. આ ગામના ખળભળાટમાંથી બારા નીકળો. પરામાં રાજાનો રાજમહેલ છે. પરુ એટલે આપણે આગળ કહી ગયા કે મન બુદ્ધિથી જે પર, એ પરા એવો શબ્દ એટલે વાપરવામાં આવ્યો છે કે જે મન બુદ્ધિથી પર. ન્યા રાજાનો રાજમહેલ છે, ન્યા આવાજ વાગે છે. બાકી ગામના ખળભળાટમાં છે એને સંભળાય નહીં. પરામાં જાય એને સંભળાય. પરામાં પહોંચ્યા જે નર સુરા, તેણે બાજતા સાંભળ્યા છે અનહદ તુરા. અનહદ જેની કોઈ સીમા નહીં, જેનું કાંઈ વર્ણન ન થઈ શકે એવું નાદ બ્રહ્મ સ્વરૂપ ગાજી રહ્યો છે. માટે 52 બજારો 84 સોટા કાસમૌલ મંદિર કીના. દેહ કાસના કૂપા જેવો છે. ફૂટી જતા વાર નો લાગે, માને ફૂટીનો વતા વાર જ. જનક શહેર જન્મ મરણને ધારણ કરનારું આ શહેર છે. પણ એમાં જે 2 આસન શ્વાસ ને ઉશ્વાસી અમર તત્વ છે. દરેકના ઘટની અંદર લક્ષ્મી ને નારાયણ બિરાજે છે, શિવ ને શક્તિ બિરાજે છે, નર નારાયણ બિરાજે છે, પ્રકૃતિ ને પુરુષ બિરાજે છે, અરે ગુરુ ને શિષ્ય બિરાજે છે. એ આ શ્વાસ ને ઉશ્વાસ. સૂર્ય ને ચંદ્ર બિરાજે છે. એ આ શ્વાસ ને ઉશ્વાસ. નર ને નારાયણ ઈ, શિવ ને શક્તિ ઈ. નર નારાયણ ક્યાં રહેતા હશે, શિવ શક્તિ ક્યાં રહેતા હશે, લક્ષ્મી નારાયણ ક્યાં રહેતા હશે. તો સંતો કે આ બ્રહ્માંડમાં ગોતવા કરતા તમારા ઘટમાં ગોતો ને.
ब्रह्मांड में तो क्या आपड़ी मती पहुंचे ने क्यों साधन लईने जावू एम क्यों साधन लईने जावू। पछे तो मार्मिक वातो अमुक होय हवे एमां आपने हूँ खबर पड़े के एवी जीवे कमाई करी होय ने देह पड़े ने पछी भगवाननुं विमान आवे ने लई जाय ने पण हवे आपणे भाळीए नहीं एनुं हुं करूं भाळीए नहीं एनुं हुं करूं ई करता मैं काल कीधुं तो के जीवन बापाए ओला संघना माणसोने एम कीधुं के तमे एम कहो छो के अमारे वेरो जात्राए आयल ने आम आयल ने पण जीवन बापा के शामळा काजे सेज बिसावू ने व्रज थकी अहीं बोलावू। आपणे भगवानना धाममां जावुं एना करता भगवानने ज आपणी घेरे बोलावी वधारे सारुं नहीं अने आपणी घेरे बोलावी एटले आपणे शुं अंग लाभ लेवाय समज्या। आपणी घेरे बोलावी एटले शुं अंग लाभ लेवाय। बाकी तो व्रजमां जाई त्यां बीजाय भाग पडावे ने અહીં कोई भाग न पडावे ल्यो। तो आपणी घेरे ज भगवानने बोलावा आपणा घटमां ज ओळखी लेवा शुं खोटुं छे शुं खोटुं। अने संतो एम कहे छे अने शास्त्रो एम कहे छे के तमारा घटमां गोतो न्या छे तो हेली बात पकड़वामां वांधो शुं छे शुं वांधो छे। तो दरेक मां दो आसन दीना। कुमाराणा ने के मोले मोले महाराज देखाणा 1500 राणियों 1500 एकाणे एक राणी ने एक कुंभो ओला गढ़वी ने एक कुंभो ने एक राणी एक कुंभो ने एक राणी दरेक ना घटनी अंदर पुरुष ने प्रकृति विराजमान छे। चित्रामण सिंहासन पवन पुतली में नक्षिख नेणे निरखी अंगना ओशिका ने प्रेमना पाथरणा मारा गुरु ने देखी ने हूँ तो बहु हरखी। चित्रामण सिंहासन आदे एमां प्राण रूपी पवन पुतली रमी रही है अने नक्षिख नेणे निरखी। ए पवन पुरुष ने नक्षिख निरखी लेवो छे। केवी रीते निरख्यो क्या रूपे निरख्यो के तमारा सदगुरु ना रूपे। गुरु स्वरूप ने नक्षिख नेणे निरखी लियो नक्की करो तो ई रूपे करजो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति सेवा मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्य अने मोक्ष मूलम गुरु नी कृपा। अलक्षनु लक्ष्य सदगुरु छे एने नक्षिख नेणे निरखी लेवी मूर्ति ने। बीजी रीते आपने सदगुरु मिल्या एने अनुभव थी ब्रह्म रूपे नक्की करो एनु नाम नक्षिख निरख्यु कहेवाय। अनुभव थी नक्की करो अनुभव थी ओळखो नक्षिख नक्की कर्युं कहेवाय। अने नक्षिख जेणे जोई लीधा एने कोई संजोगोमां शंका न पड़े नकर पड़े। रामचंद्रजीनी आरे 1800 पदमदळ रावणनी सामे युद्ध करवामां रावणनुं दस्तु मस्तक उतारवामां रामने जाणे ठाकलो आवी गयो धनुष्यनो टेको लीधो ने हे राम एम कहीने बेही गया એટલે આખા સૈન્યમાં ખળબળાટ થઈ ગયો કે આપણે આને રામ કહીને આએ રામ કે બધાયને ડગમગ થઈ ગયું। નો ડગ્યા કે હનુમાનજી એણે નખશીખ જોઈ લીધા હતા। એણે ભગવાનને ગુરુને નખશીખ જોઈ લીધા હતા। એને ખબર હતી કે આ તો મારા નાથની લીલા છે લીલા છે। एक राम गट गट बोले एक राम दशरथ घर डोले एक राम का सकल पसारा एक राम सबसे न्यारा
शब्द स्वरूपे घट घट बोले, काया माया रूपी दशरथ गिरे डोले, चैतन का सकल पसारा अने चौथा राम सबसे न्यारा, जे चतुर्थ पद राम नाम ब्रह्म नाद ब्रह्म रूपे गाजी रह्यो छे, नक्षिक जेने आ रूप ने नक्की कर लीधुं, निज घट में अनुभवी लीधो, नो डग्या, एक दोरावा शंका नो थई। तो हायरो हायरेनी पूजा पड़ी छे। रामजी मंदिर बनावो એટલે પડખે હનુમાનજીને તમારે બેહારવા જ પડે, એમાં નો હાલે। ગામનો જાપો બાંધો એટલે અહીંયા દરવાજે હનુમાનજીને રાખવા પડે, અને દરવાજામાં જ બેઠા હોય, ભગવાનને મળવું હોય તેને પૂછવું પડે કે ભાઈ ભગવાનને મળવું છે કે આયલા જાઓ। હું એને પગ પકડીને બેઠો હોઈશ ને એ રામ હશે। સંતોએ જે નિશાન નક્કી કર્યું ને રામ હો બાપુ સમજાય તો છે। હા, હું જેના પગ પકડીને બેઠો એ રામ હશે, પછી ભૂલા ન પડતા એના પગમાં પડી જાય છું। હું એના ચરણમાં બેઠો હોઈશ એ રામ હશે। સંતોએ જે નિશાન નક્કી કર્યું ને એ રામ છે બાપુ। હવે સમજાય તો થાય, પણ એન્ટ્રી કરતા હનુમાનજીને પહોંચવું પડે। ભગવાનના દર્શને જવા માટેની ઝંખના થાય ને તો પેલા કોક સંતોને પૂછો, સંતોને પૂછો કે ઈશ્વર દર્શન માટે અમારે શું કરવું, આપવા માટે આથડવું નહીં, પણ સંતને પૂછીને હાલીએ તો આપને સારું હાસુ માર્ગદર્શન સંતો આપે, ભટકવું ન પડે એવું માર્ગદર્શન આપે, સારું આપે। અને સાચો રસ્તો બતાવે એને સંત કહેવાય। સાચો રસ્તો બતાવે એને સંત કહેવાય ને। સંત કઈ ખોટો રસ્તો બતાવે આપણને, સાચો બતાવે। એટલે સંત છે એ હનુમાનજી છે। અને તુલસીદાસ ને કે રામ મળ્યા હોય તો હનુમાન મળ્યા પછી મળ્યા, એવી કથા છે ભાઈ। એવી કથા છે કે પોતે બાલ્ય વયમાં બહુ અટકચાળા માણા હતા કે ખરસું પાણી જાય તો એક ડબલામાં પાણી વધે ઝાડના ઠૂઠામાં નાખે, એમાં કે ભૂત રહેતું હતું, એને પ્રસન્ન થયો કે માગ કે પણ તારી પાસે હું માગું, મારે રામના દર્શન કરવા લ્યો, કરાવી દો। કે એ અમારું કામ નહીં, અમારે એને છેટું પડે। રામને ભૂતને સેટવું પડે એટલે ભૂત જેવા હોય ને એનાથી આગું રહેવું, નકર સેટિંગ નહીં આવે, આગા નાખી દે હમુના, કે અમારે એને સેટવું પડે। પણ અમારા દાદા છે, કે દાદા કોણ? એ કે ભગવાનના પરમ ભક્ત। પણ કોણ? કે હનુમાનજી। ઘરે ગાંડા, હનુમાન મળે તો રામ મળે, એને તો ઓળખાવી દે કે હા, એને મારે ઓળખવા શું કરવું? ક્યાંય રામકથા હાલે અહીંયા યોજા, સૌની પેલા આવશે અને બધાની વાહે ઉઠે ઈ રામ, ઓલા હનુમાનજી। તુલસીદાસને તો આનંદ થઈ ગયો। રામકથા ચાલતી હતી ત્યાં ગયા, બધાની પેલા એક બાબા લાકડીને ટેકે આવીને બેઠા। બસ આ છે। સાંજે કથા પૂરી થઈ, પોથી બધણું બાંધી, બ્રાહ્મણે વિયાઈ ગયા, પ્રસાદ વેસાઈ ગયો, બધું થઈ ગયું, તોય બાપા બેઠા હતા। બધા એની વાહે ધીરે ધીરે લાકડીને ટેકે હાલ્યા। ગામમાં જવાને બદલે નદીને કાંઠો ઉતરીને હમે કાંઠે આણે વાહેથી પગ પકડ્યા કે હા જુવાન કે નહીં તમે હનુમાનજી છો? એટલે એ તને કોને કહી દીધું? મને એક ભૂત પ્રસન્ન થયું કે તે શું કામ છે? કામ ન હોય તમારું, તમે રામના દાસ છો તે પણ બોલ ને કે રામના દર્શન કરાવો, બીજું કાંઈ નહીં। કે એમાં હું હોયો જા ચિત્રકૂટના ઘાટ ઉપર આલે આ સંદન મંડ જે ઘસવા, ભક્તોની ભીડ જામશે, ભક્તો અરસ પરસ તિલક કરશે અને રામ પોતાની આયથે તિલક કરશે, ઓળખી લેજે ને જાને। તુલસીદાસને આનંદનો પાર ન રહ્યો।
ચિત્રકૂટના ઘાટ ઉપર જઈને મીંડ્યા છે સંદન ઘસવા. ભક્તોની ભીડ થઈ, ભગવાન વચ્ચે આવીને ક્યારે તિલક કરીને વ્યાઈ ગયા ખબર ન રહી. કાર્ય પૂરું થયું. બીજે દી જઈને હનુમાનજીને કીધું કે મને રામના દર્શન, તારું ધ્યાન ક્યાં છે? ભગવાન તો તિલક કરતા, તું ઊંધું ગાલીને મંડાણો છો. કે પણ ભાઈ સાહેબ મને આમાં કેમ ખબર પડે? હવે તમે સંત છો, જરા કાલે આવીને શાન કરી દેજો તો હું પગ પકડી લઉં. કે હવે જો કાલે હું તિલક કરશે ત્યારે તને પડકાર કરીને કહીશ, તો ભલે. બીજે દી મીંડા જઈને સંદન ઘસવા. ભગવાન આવીને તિલક કરવા જાય છે ત્યાં હનુમાનજીએ પડકાર કર્યો કે ચિત્રકૂટ કે ઘાટ પર ભઈ સંતન કી ભીડ. તુલસીદાસ તો સંદન ઘસે પણ આ તિલક કરી રહ્યા ઈ છે રઘુવીર. પગ પકડી લીધા. તો રામ કેદી થયા, તુલસીદાસ હજી હમણાં થયા. જો ચિત્રકૂટના ઘાટ ઉપર એ રીતે રામ તિલક કરવા આવતા હોય ને દર્શન થતા હોય તો આપણે એ ઉપાય ન કરાય? પણ કથા આધ્યાત્મિક છે. તમે સેવા જળનું ચિંતન મંડો કરવા, સેવા મંડો ને કરવા એટલે તમારું મન ભૂત પ્રસન્ન થાય. મનમાં ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો, દર્શન કરવાનો ભાવ જાગે, એ ભૂત પ્રસન્ન થયું. આ ઠૂઠામાં જ રહે છે. દેહરૂપી ઠૂઠામાં મનરૂપી ભૂત રહે છે. પણ સેવા જળનું ચિંતન કરો એટલે એ પ્રસન્ન થાય, એટલે મનમાં ભગવાનના દર્શનનો ભાવ જાગે, એ ભૂત પ્રસન્ન થયો એમ આપણે સમજવું. તો ભૂત પ્રસન્ન થાય તો હનુમાનજી જેવા કોઈ સંતોનો સમાગમ કરે. સંત છે જેણે રામ સ્વરૂપને ઓળખ્યું છે, જેણે પોતાના મનને હણી નાખ્યું છે, એ હનુમાન છે. એ ભગવાનના દાસ છે. એવા સંત એમ કહે છે કે આ તારો દેહ એ ચિત્રકૂટ છે, એમાં શ્વાસોશ્વાસની શિલા ઉપર નામરૂપી ચંદનનો ટુકડો ઘસવા માંડ્યો ને ઘસતા ઘસતા પોતાની આંખે તિલક કરે. પોતે પોતાને ઓળખાવનારો જે શબ્દ ધ્વનિ થાય, સોહમ અસ્મી, એ રામ છે. એ રામ છે. તે આ હનુમાનજી સંતોનો પડકાર છે. બોલે એ બીજો નથી, છે પરમેશ્વર પોતે. અજ્ઞાની આંધળા ક્યાં આગો જઈને ગોતે. આ હનુમાનજીનો પડકાર છે, સંતોનો પડકાર છે. બોલે બોલાવે સબઘટ બોલે, સબઘટ માર્યો સમાય. જ્યાં જોઉં ત્યાં તેવો દરેકના થાણામાં થીર કરીને રહ્યો ઠેરાય. એની જણન જાલરી વાગી, જેણે જોયું નામ તખત પર જાગી. એની આ જણન જણન જાલરી વાગી. આ સંતોના પડકાર છે. પડકાર સાંભળીને જો પગ પકડે તો થાય, એ લક્ષ્ય લે તો થાય. તો આ ધ્યાનથી સફળતા મેળવતા તુલસીદાસે કીધું, તિલકે બ્રહ્મા, તિલકે વિષ્ણુ, તિલકે હરિયાનંદ. એક તિલકના ટુકડાથી તુલસી કોટી છૂટી ગયો કરમ. સતનામ રૂપી તિલકથી મારા જન્મ મરણનું કારણ મટી ગયું. આ તિલકે બ્રહ્મા, આ તિલકે વિષ્ણુ, આ તિલકે હરિયાનંદ. ભગવાન શિવજી જેવાય આ નામને જપે છે અને આ નામ જપવાનો આદેશ કરે છે. મૂળદાસ મહાત્માએ ગાયું, સોહમ સોહમ જપો મૈયા શંકરે ઓહી શબ્દ સુનાયો હે. જપો અજંપા જપો ગાયત્રી, જન્મ મરણનો ભય ટાળ્યો હે. આદેશ છે. નામને દરેક સંતો જપ્યા છે. બાકી નામ ભજન બિન નહીં નિસ્તાર્યા, જાગરે મન ક્યું સુતા. જાગ્રત નગરીને સોર ન લૂટે, જખ મારે ગા યમદૂતા. જાગી જા નામમાં. નામનો નેડો બાંધી લે.
નામથી પ્રીત કરી લે. હે તિલકે બ્રહ્મા, તિલકે વિષ્ણુ, તિલકે હરિયાનંદ. એક તિલકના ટુકડાથી છૂટી ગયો કોટી કર્મ. જે પરમાત્મા કે એ નામના ધ્યાનથી તને ઓળખાય લે, એમ તુલસીદાસ કહે છે, એનાથી ઓળખાય. તિલક અમારા તંત બોલીએ, તત્વ સ્વરૂપને હું તિલક કહું છું. રામને નામ બે હાસા, સગુણ ને નિર્ગુણ બે રૂપ હાચા છે. નામને રામ, નામને ગુરુ બે હાચા. પણ આ ધ્યાનથી જે મારું મન સત્વગુણ પ્રધાન બન્યું, એ વિષ્ણુ હમારી જાત બોલીએ, કટ્યા કોટિક કર્મના ફાસા. બ્રહ્મ વૈષ્ણવ બનવું હોય તો તત્વસાર સ્વરૂપમાં ધ્યાન કરવું પડે. વિષ્ણુને ભજે એ વિષ્ણુ વૈષ્ણવ, વિષ્ણુને ભજે એ વૈષ્ણવ. માથે શિંગડા ન ઉગે. વિષ્ણુને ભજે એ વૈષ્ણવ છે. મનને વશ નો થાય એ વૈષ્ણવ છે. વૈષ્ણવ નો વશ થાય. પ્રકૃતિને વશ નો થાય એ પરમ ભક્ત વૈષ્ણવ છે. વિષયને વશ નો થાય એ વૈષ્ણવ છે. સ્વાંગ પહેરવાથી કંઈ બની જવાતું નથી. નહીં નહીં. તો ભાઈ વિષ્ણુ हमारी जात बोलिए, कटा कोटिक कर्म ना फांसा. તમારી જાત જ વૈષ્ણવ છે. આ તો જીવ દશા લઈને બેઠા જ કેમ કરવું, કેમ કરવું? એટલે તુલસી હવે તિલક ન છોડીએ, નેસળ જપીએ નામ. મનુષ્ય મજૂરી દે થે તુજે ક્યાં રખે રામ. દેહમાં પ્રાણ હોય ત્યાં સુધી નામનો વિશ્વાસ મૂકવો નહીં, નામનો નેડો છોડવો નહીં. નેસળ જપીએ નામ. મનુષ્ય મજૂરી દે થે તુજે ક્યાં રખે રામ. કોકની મજૂરી કરો તો મનુષ્ય મૂલ ચૂકવે છે, તો આ ન ચૂકવે ભલા માણા. મનુષ્ય તો વખતે દગોય કરી જાય ભાઈ, દગો કરી જાય કે આજ દઉં ને કાલ દઉં ને પછી ના પાડી દીધી કે નથી દેવું તો હું કરી લઈ, કે કાંઈ નહીં બીજું હું કરી લઉં. આ થોડો દગો દીએ એવો છે નહીં. કોઈનો ભાર નો રાખે મોરારી, આપે વ્યાજ સહિત ગિરધારી. વ્યાજ સહિત આપે, આ કોઈનો ભાર ન રાખે. એ તો આપણે બધું ઊભું કર્યું છે. એ તો એના ક્રમમાં તો વાત જ જવા દો, વાત જ જવા દો. તમે અટાણનો મોડો સમય કહેતા હશો, પણ આ અટાણે મોડા સમયની અંદર ભગવાને એની બેંકમાં વ્યાજ વધાર્યું છે. લ્યો વાત માનશો? શાસ્ત્રોનો મત છે કળિયુગમાં તમે થોડું પુણ્ય દાન કરો ને ઢગલે ઢગલા થઈ જાય, થોડું ભજન કરો ને ઢગલે ઢગલા થઈ જાય. એ અટાણનો સમય છે. લ્યો એને 100% સબસિડી કરીશ, લ્યો 100% વ્યાજ વધાર્યું છે. લ્યો તમે માનો તો ભલે, ન માનો તો ભલે, શાસ્ત્રો એમ કે છે. લ્યો મોડા સમયમાં એને વ્યાજ વધાર્યું, લ્યો તોય આપણે ભગવાનના અવગુણ ગાયા કરી કે મેં વ્યાજ વધાર્યું એમ તમે ખાતા ખોલવાના જ બંધ કર્યા. ખાતા જ એની બેંકમાં ખોલવાનું બંધ કર્યું. હવે પછી વ્યાજ શું મળે, સબસિડી શું મળે, શું થાય? ખાતું જ એની બેંકમાં નથી, શું કરવાનું આપણે? હે હવે પછીની પેઢીઓ એવી આવે, ભગવાન હું મને છે નહીં ખબર પડે, મોબાઈલ હું એ ખબર પડશે. હવે પેઢીઓ એવી આવે છે કે ભગવાન હું એને નહીં ખબર પડે. નાનું 2.5 વર્ષનું અહીંયાથી મંડે મોબાઈલ શું થયો એને બિચારાને ભગવાનની શું ખબર પડે? મોબાઈલમાં બધું પીરસેલું આવે ને એઠું આવે. એનું શું કરું, એનું શું કરું? હે એનું શું કરું? એટલે
આ ચિત્રામણ સિંહાસન પવન પૂતળિકા નખશીખ નેણે નિરખી ગુરુને ખરા સ્વરૂપે ઓળખી લેવા છે. અંગના ઓશિકા અને પ્રેમના પાથરણા દેહને એની સેવામાં રાખો અને અનન્ય પ્રેમનો બિસાનો બિસાવો એટલે ત્રણ લોકનો નાથ તમારી સુખમાણાની સેજમાં આવીને પોઢવા તૈયાર છે. બસ અંગના ઓશિકા અને પ્રેમના પાથરણા હું તો મારા ગુરુને જોઈને હરખી દેહથી સેવાભાવ કરીને અનન્ય પ્રેમથી સુરતાને શબ્દમય બનાવીને આ સુખમણાની સેજ તૈયાર કરી ન્યા ઠાકર આવીને બિરાજી ગયો. મીરા કે મને આઈ મળ્યો સુખમણાની સેજો રૂડી પહેરી લીધી છે અમર છોડી. આઈ મને ઓળખાણ થઈ, આ એની મને મુલાકાત થઈ. મારા સદગુરુને દેખીને હું તો હરખી. વરદાણી આનંદની લીલા બેની અમને આવા ભીતરમાં સદગુરુ મળ્યા. આ સતનામનો સંતાર લઈ ગુણ તખત પર ગાયો. લક્ષ્મી સાહેબ કે આ મારા ગુરુ કર્મણ મળ્યા એણે ભેદ ગમરો પાયો. સતનામનો સંતાર લઈ આ પરમાત્માના ગુણ સતનામના રામસાગરમાં ગાવાના છે. નામના તંબુરામાં એના ગુણ ગાવા છે. આ તંબુરાનો તાર સાંધી અને આપણા ગુરુએ મેળ કરી દીધો. હવે વગાડો. બસ તાર સાંધીને મેળ કરી દીધો. હવે વગાડો. ગાન શરૂ કરો. ગાન શરૂ કરો. એમ કહેવાય છે કે રાજા આગળ કોઈ સારું ગાય ને તો રાજાને આમ મોજ આવી જાય ને એટલે 2-5 ગામ મોજમાં આપી દે. પણ તાલબદ્ધ ગાય ને પદ્ધતિસર ગાય અને એવી રીતે ગાન કરે કે રાજા પ્રસન્ન થાય એટલે એને 2-5 ગામ મોજમાં આપી દે, કાં સોનું રૂપું આપી દે. એમ સદગુરુ પરમાત્માની આગળ નામનું ગાન કરો. 2-5 ગામ નહીં એનું ધામ આપી દે. 2-5 ગામ નહીં એનું ધામ આપી દે. પણ ગાન કરતા આવડવું જોઈએ, ભાવથી કરવું જોઈએ, અનન્ય લગ્નથી કરવું જોઈએ તો ધામ આપી દે. તો કોઈને મનાય કે ન મનાય, ભગવાનને એના ભક્તથી વધારે વાલું જ કાંઈ નથી. કોઈને મનાય તોય ભલે, ન મનાય તોય ભલે, ભગવાનને એના ભક્તથી વધારે વાલું કાંઈ નથી. પછી આપણે ભમમાં રહેતા હોય ન માની તો એક વસ્તુ જુદી છે. અને પુરાવા પડ્યા ગજને કારણીએ અસંભો ઉઠો અણવાણે પગે હું ધાયો ઊંચ નીચમાં કાંઈ નો જાણું અર્જુન મને ભજે ઈ મારો. હાથીએ અડધું નામ લીધું હાજર થયો. અડધું નામ લીધું અને હાજર થયો. ગજકારણીએ અસંભો ઉઠ્યો અણવાણે પગે ધાયો પગમાં બૂટય નો પહેર્યા. ઊંચ નીચમાં હું કાંઈ ન જાણું મને ભજે ઈ મારો. અમરીશ રાજા મને બહુ વાલા દુર્વાસાએ એના મન ભંગ કીધા. અમે અમારું અભય પદ છોડી અને ભક્તોને માટે અવતાર 10-10 લીધા. એટલે હવે આ ભગવાને ભક્તોના માટે અવતાર લીધા છે, સાધુ પુરુષોના ઉદ્ધાર માટે, દુષ્ટના વિનાશને માટે. અર્જુન હું યુગે યુગે ઉતરી આવું છું. આ બધી સાબિતીઓ પડી છે. આપણે તો ભગવાનને વાલા છે, પણ આપને ભગવાન વાલા નથી, ન્યા વાંધો પડ્યો છે. આપને વાલા નથી ને ન્યા વાંધો પડ્યો છે. આપણી વાલપ કંઈક બીજે છે. આપણી વાલપ કંઈક બીજે છે.
ત્યાં મોટો વાંધો પડ્યો છે, એ વાંધો પડ્યો છે. એટલે ભગવાનને ભક્તથી વધારે કાંઈ વાલું નથી, નથી અને નથી. એવા સંત હાલે એની તો હું આગે હાલું, સંતોની આગળ આગળ હાલું. દુર્યોધને દગો કરીને પાંડવોને લાખાગ્રહમાં બાળી દેવાત, પણ એની પહેલા એણે એવી કળા કરાવીને ભોંયરું તૈયાર કરાવ્યું, ગંગાજીને કાંઠે નીકળી જાય એવું. દુર્યોધનને એમ કે પાંડવો લાખાગ્રહમાં બળી ગયા, પણ આવડા ભોંયરે ચડીને નીકળી ગયા. લાખારે ભુવનમાં જેથી પાંડવોને પૂર્યા દગાબાજીની તમને ખબર હતી. ભેળા બેહીન ઝેરના લાડવા ખવાયરા તોય મરવા ન દીધી, આ તારી કઈ છે ગતિ. હે નાથ નિરંજન તેરા ઘર તો અકળ છે, આમાં માંડ પાંડ પહોંચ્યા નર કોકમાંથી. લાખાગ્રહમાં પૂર્યા પેલાતા અને મારી હોત નાખવાતા ઝેરના લાડવા ખવારીને. હળાહળ ઝેરના લાડવા બનાવીને નોખા 5 પાંડવોને પીરસવામાં આવ્યા. સહદેવ તો ત્રિકાળ ધ્યાની હતા, એનું ધ્યાન પડી ગયું કે આમાં બટકું લીધે હારા વાત નથી, પણ હું થાય પૈસા વગર કહેવાય નહીં, હું એમ હલવાનો. એટલે એક ધારી નજર કરીને સહદેવ લાડવા હામું મીંડ્યા જોવા. સહદેવે જોયું એટલે અર્જુને જોયું, એટલે નિકુલે જોયું, ભીમસેને જોયું એમ નજર કરીને, યુધિષ્ઠિરે જોયું ને કૃષ્ણ, એ બધા કરતા જાજી નજર ટકાડી. એટલે સહદેવ વિચારવા માંડ્યો કે મારા ભાઈઓને જ ખબર નથી, પણ ઠાકર હું મારી હારે શાળા કરે, નહીં પૂછે મને. એટલે લાડવાન થાળીમાં લઈને આમ ઉલાડ્યો. હવે સહદેવે ઉલાડ્યો એટલે અર્જુને ઉલાડ્યો, એટલે નિકુલે ઉલાડ્યો, ભીમે ઉલાડ્યો, ધર્મરાજાએ ઉલાડ્યો, કૃષ્ણ એ બધા કરતા. સહદેવ કે આય મારી હારવાર કરે, આય બોલાને ખબર નથી, પણ આય નથી કહેતા, પણ આની ઈચ્છા આવી છે. આની કૃષ્ણની ઈચ્છા એ હતી કે જો સહદેવ એમ કહી દે કે આમાં ઝેર છે, લાડવા ન ખાય તો મારા ભક્તોનો કાંઈ મહિમા નહીં, પણ ખાઈને ન મરવા દઉં, એ હું ખાઈને ન મરવા દઉં, એ દુર્યોધનના કાન પકડાવવા. ખાઈને ન મરવા દઉં એટલે એને ખવડાવવા હતા. સહદેવને એમ કે ન ખાય તો સારું, પણ આ કે ખાઈને ન મરવા દઉં. અને ખાતા, પેટ ભરીને ખાતા, પણ કાંઈ ન થયું, કાંઈ ન થયું. લાખાગ્રહમાં ઉગરી ગયા, કાંઈ ન થયું. કેટલા ભક્તો એને વાલા છે, હું એમ કહું ને. એની હવાઈ કરવા એ કેટલી મહેનત કરે છે, હે, કેટલી મહેનત કરે, એની હવાઈ કરવા કેટલી મહેનત કરે છે. નાથ રે નિરંજન તેરા ઘર તો અકળ છે, માંડ પહોંચ્યા કરનર કોકમાંથી. કુંવરબાઈનું જેદી મામેરું પીરું મહેતાની ગાંઠે મૂડી ક્યાં હતી. એક દોકડો નહોતો ને મામેરું ભરી દીધું, ભરી દીધું. કોણ જાણે અધરો અધર ક્યાંથી 999 હાડી આવી. ઓલો ખેંચી ખેંચીને થાકી ગયો દુશાસન, સકર મીંડા આવવા, પણ હાડીઓ ખૂટી નહીં. ક્યાંથી ક્યાંથી આવી એ બધી હાડીઓ? 999, અને એકે ઓછી કિંમતની નહીં. હા, ઓછી કિંમતની, અટાણ જે હારામાં હારી આવતી હોય એ ઈવડી, એનો ઢગલો થઈ ગયો મોટો. 999 હાડીનો ઓલો દુશાસન ખેંચીને થાકી ગયો, પણ શેડો દુશાસન કે બુજા થકીદ ભય વસન રૂપ ભયે શ્યામ, ઢગલો થઈ ગયો. તો એમ થયું કે હવે નહીં મેળ ઉતરે, લાજ નહીં લઈ હગી.
ભગવાને વિચાર્યું કે મેં આની લજા રાખવા થોડીક વાર હેન્ડલ મરાઈ દે ભાઈ. ભગવાન કે લજાને ખાતર આટલી હાડીઓ તો કિંમતી દીધી, હવે આ હાડીઓનું શું કરવું? દુર્યોધન લઈ લે નકામો. મહાભારતમાં એવો શબ્દ લખ્યો છે કે આ હાડીઓ આને ગધેડીને ન દેવાય. જે લખ્યો એ શબ્દ કહું છું કે આ હાડીઓ આ ગધેડીને ન દેવાય. હવે આનું શું કરવું? તે ભગવાને જે વિટોળીઓ મૂક્યો બધી હાડીઓ ઉપાડીને વિદુરની ઘીરે ઠોકી દીધી. કૃપા તો જ્યાં વરસતી હોય ત્યાં જ વરસે. સમજાય? ત્યાં જ વરસે. માટે ભક્ત ભગવાનને અતિ વાલો છે, અતિ પ્રિય છે. સંત હાલે એની આગે હાલું, સંત સુવે તો હું જાગું. ઘડી વાર નહીં મારા સંતથી અળગો, બધા કષ્ટ એના કાપવો. મારા સંતથી જરાય આઘો નહીં, બધા કષ્ટ એના હું કાપવું. બેઠા બેઠા ગાય તો ઊભો ઊભો સાંભળો, અને ઊભા ઊભા જો ગાય તો હું નાચું. આઠે આઠે પોર મારા હૃદયમાં રાખું, એમ ભણે નરસૈયો પદ આચું. બેઠા બેઠા ગાય તો હું ઊભો ઊભો સાંભળું, અને ઊભા ઊભા ગાય તો હું નાચું. મારા હૃદયમાં આઠે પોર મારા ભક્તને રાખો અર્જુન. ભક્ત મને ભજે છે જેટલા ભાવથી, એટલા ભાવથી હું ભક્તને ભજું છું. ગીતાજી. એટલે દીનદયાળુ છે, કૃપા સિંધુ છે, એની કરુણાનો કોઈ પાર નથી. માટે શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, ભાવ, પ્રેમ રાખીને કાયમને માટે નામનો વિશ્વાસ બાપા બાંધવો. શ્રદ્ધા રાખવી, નામની અંદર નિપુણ કાયમને માટે રહેવું, એ દરેક સંતોનો આદેશ છે. ને નામ છે એ નારાયણનું અખંડ ને અવિચળ સ્વરૂપ છે. જેનાથી આપને ઓળખાણ થઈ એ સદગુરુ આપણા માટે સગુણ બ્રહ્મરૂપ છે. આવી સમજણ લઈને ધ્યેયબંધ જીવન જીવવું, સારું જીવન જીવવું, નિર્મળ પવિત્ર જીવન જીવવું. દેહ દીધો છે તો કોકને મદદરૂપ થવું, કોઈને સાથરૂપ થવું. 5 પૈસા દીધા હોય તો એનો પણ સત્વ્યય કરવો, કોઈની મદદ કરવી, કોઈને સહાયભૂત થવું. નકરો અંગત સ્વાર્થનો સાધવો, કંઈક પરમાર્થ માટેનો થોડોક બાપા વિચાર કરવો. આપણાથી બને એટલો, આપણાથી જેટલો બને એટલો પરમાર્થનો વિચાર કરવો, સારું કોઈનું કરવું, પણ આપણાથી કોઈનું ખરાબ ન થાય એની ખાસ કાળજી રાખવી. બસ જીવનમાં મજા લઈ લેવી હોય ને આનંદ કરી લેવો હોય તો બીજી કોઈ ટપાટપી નહીં, કોઈ નિંદા ટીકા નહીં. આવડે શું કરવું એ વિચાર કરીને સદગુરુના ભજનમાં પ્રવીણ બનવું અને આનંદ કરી લેવો. સદગુરુદેવ કી જય.